సో ఓకే, వచ్చిందమ్మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ induction release. So last class we discussed electromagnetic release. So electromagnetic release are three types. The first one is attracted armature type, and second one is balanced beam type. In this balanced beam type, when restraining coil restraining force is greater than operating force, the beam is in steady position. And second one is the restraining force is less than operating force. That means operating force is greater than restraining force. Automatically, what happened here? Electromagnetic force is produced. So this beam attracted towards the operating coil and it touches the, it trips the contacts of the circuit breaker contacts. Okay, that is balanced beam type. So this is the another representation of the balanced beam type. So here this is the beam. This beam attracted towards the operating side, then it closed the circuit breaker contacts of the circuit breaker contacts. Okay, now next one is solenoid type. In solenoid type, when fault current is passes through this solenoid, what happened? An electromagnetic force is produced. This electromagnetic force attracts the plunger in upwards. So once the plunger moves towards upwards, what happened? This armature, this is the armature, this armature close the contact the trip circuit of the circuit breaker. Then circuit breaker disconnects the faulty section from the healthy section. So this is about electromagnetic relays. Now we will see second one is induction relays. Induction relays. So what is induction relays? That means induction. Induction means the power transfers from one circuit to the another circuit without any electrical connection is nothing but induction. అంటే ఒక సర్క్యూట్ నుంచి ఒక సర్క్యూట్కి కనెక్షన్ లేకపోయినా కానీ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అయ్యే ఈ రిలేస్ని ఏమంటామంటే ఇండక్షన్ రిలేస్ అంటాము. సో నా so the induction relays are mainly operate on the principle of induction motor principle. ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఇండక్షన్ రిలేస్? ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఆపరేట్ in AC supply only. So induction principle antene AC supply. Okay, so it is not operate on AC supply. So this induction relays consists of aluminum disc. ఏముంటుందమ్మా దీనికి? అల్యూమినియం డిస్క్ placed in two alternating magnetic fields. And for example, this is one magnet, this is another magnet. In between one aluminum disc is placed. So this is the aluminum disc. Okay, is it clear? అర్థమవుతుందా? Now this is one magnet, this is another magnet. Okay, so one aluminum disc is placed in between the two electromagnets, not permanent magnets, two electromagnets. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక టూ ఆల్టర్నేటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్మ్ వచ్చినప్పుడు అంటే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇండక్షన్ మోటార్లో. ఓకేనా? సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఆర్ఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవటం వలన, రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవటం వలన మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది నేను మీకు లేటర్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? నౌ ది ఇండక్షన్ రిలేస్ can be classified into three types. Number one, shaded pole structure. Number two, watt hour meter or doubling winding structure. Watt hour meter or doubling winding structure. This is second one. And third one is induction cup structure. Now tell me, what are the types of the induction relays? The first one is shaded pole structure, and second one is watt hour meter structure, and third one is induction cup structure. Okay, అర్థమైందా? The induction relays are mainly
used on the principle of induction motor. So here in this induction relays consists of two electromagnets in which one aluminum disc is placed. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. ఓకే. Now one by one చూద్దాం మనం. The first one is shaded pole structure. Shaded pole structure. So the first one is shaded pole structure. Okay, just a wait. So what is the first one? Shaded pole structure, Shaded sir. pole structure. Okay. So జాగ్రత్తగా వినండమ్మా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జామ్స్లో మనం రాయాలి. ఈ డయాగ్రామ్సే రాస్తుంటా పోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ వన్ మ్యాగ్నెట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్ అనుకోండి, ఇది ఒక పార్ట్ అనుకోండి. ఇదంతా ఒకే మ్యాగ్నెట్, ఇదంతా ఒకటే. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంది. ఆ ఎయిర్ గ్యాప్లో మనం ఏం పెట్టాము, ఒక రోటార్ పెట్టాము. ఒక రోటార్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ అల్యూమినియం డిస్క్. అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? ఓకేనా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి, జాగ్రత్తనండి. సో ఇక్కడ వచ్చి ఇది వచ్చి టూ మ్యాగ్నెట్స్. ఇది వచ్చి అప్పర్ మ్యాగ్నెట్, ఇది వచ్చి లోయర్ మ్యాగ్నెట్. ఇవి వచ్చి ఏంటి, టూ మ్యాగ్నెట్స్గా షిఫ్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, వన్ బై వన్. ఇక్కడ చూడండి, an aluminum disc is arranged freely rotate in air gap of an electromagnet. అంటే ఇది అల్యూమినియం డిస్క్. సో దిస్ ఈస్ ది అల్యూమినియం డిస్క్ ఈజ్ రొటేట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది two electromagnets. This is magnet 1 and this is another magnet. Okay, and now one half of each pole surrounded by a copper band. One half of each pole. One half of each pole ante this is one pole, this is another pole. ఇక్కడ సార్ మీ డ్రాప్ చేస్తే కనిపించట్లేదు సార్. మాకు కనిపించలేదమ్మా? లేదు సార్. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? సార్ లేదు సార్, కనిపించట్లేదు సార్. నేను డ్రా చేసేది ఇప్పుడు చూడండి, వస్తుంది. వచ్చిందా? లేదు సార్. కనిపించలేదా? ఇప్పుడు నో సార్. పోనీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డ్రా చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఇప్పుడు నో సార్. డ్రా చేస్తే కనిపించేస్తుందే. నేను డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ. సరే, వెయిట్ ఏ మినిట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా చూడండి?
ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, కూర్చొని జాగ్రత్తనండి. సో ఇది వచ్చి అప్పర్ మ్యాగ్నెట్ అమ్మ, ఇది వచ్చి లోయర్ మ్యాగ్నెట్. ఈ మధ్యలో ఉంది ఇదేంది అల్యూమినియం డిస్క్. ఓకేనా? నా 1/2 ఆఫ్ ఈచ్ పోల్ సరౌండెడ్ బై ఏ కాపర్ బ్యాండ్. సో 1/2 ఆఫ్ ఈచ్ పోల్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక పోల్, 1/2 ఆఫ్ ఈచ్ పోల్, ఇది సరౌండెడ్ బై కాపర్ బ్యాండ్. అంటే ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది ఈ పోల్, ఈ పక్కన మాత్రం కాపర్ బ్యాండ్ పెడతాము. ఇక్కడ ఈ పోలు ఖాళీగా ఉంటుంది, ఇక్కడ మనం ఏం పెడతాము, కాపర్ బ్యాండ్ పెడతాము. దాని ఏమంటామంటే 1/2 ఆఫ్ ఈచ్ పోల్ ఈ సరౌండెడ్ బై కాపర్ బ్యాండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేడెడ్ రింగ్. దాన్ని ఏమంటాం మనము, షేడెడ్ రింగ్ అంటాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ what is our first point? What is shaded pole structure? In shaded pole structure, one electromagnet, aluminum disc is arranged. This is aluminum disc. Aluminum disc is arranged to rotate freely in between the two poles of electromagnet, and 1/2 of each pole is surrounded by a copper bands is known as shading rings. This is shading ring, this is shading ring. Next one, so when fault occurs, so ఇక్కడ fault occur అయింది, చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ fault current అనేది ఫ్లో అవుతుంది. When fault occurs, the fault current flows so here like that. Now what happened, fault అయితే ఎప్పుడైతే fault current అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుందో, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఎప్పుడైతే ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ది ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది electromagnet. What happened, the magnetic field is produced. So once the magnetic field is produced, what happened, it produces two fluxes. One is phi u and second one is phi s. Phi u and phi s. What is phi u? Phi u అంటే ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తనండి, phi u అంటే unshaded part, phi s అంటే shaded part. Where what is unshaded part? ఇది unshaded, this is unshaded part. ఇదేమవుతుంది, షేడెడ్ పార్ట్. అంటే చూడండి జాగ్రత్తనండి, ఇలా ఉంది పోల్, ఇక్కడ కాపర్ బ్యాండ్ మనము ప్లేస్ చేసాము, దీని ఏమంటాము, షేడెడ్ పార్ట్ అంటాము. ఇక్కడ కాపర్ బ్యాండ్ లేదు కదా, దీని ఏమంటాము, అన్షేడెడ్ పార్ట్ అంటాము. ఓకేనా? నా ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ హియర్, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్, ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రెండు సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే సో ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ on the unshaded part is called unshaded magnetic flux. The magnetic field produced on the shaded part is called shaded flux. Okay, is it clear? Yes sir. Okay. Now what happened, Jondi? When fault current flows through this electromagnet, what happened? It induces phi u and phi s. What is phi u? Unshaded flux. What is phi s? Shaded flux. అంటే రెండు ఫ్లక్స్లు వచ్చినాయి, ఇక్కడ పక్క పక్కనే రెండు ఫ్లక్స్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ phi u వచ్చింది అన్షేడెడ్ ఫ్లక్స్, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, phi s వచ్చింది. నౌ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్లక్సెస్, ఇక్కడ కింద వస్తుంది పైన వస్తుంది, ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్లక్సెస్, వాట్ హ్యాపెన్, a torque is produced. Therefore this aluminum ఏమవుతుంది, rotates. This aluminum rotates and this aluminum disc trip the దేని ట్రిప్ చేస్తుంది, ట్రిప్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్. సో ఈ విధంగా అనేది షేడెడ్ పోల్ స్ట్రక్చర్ ఇండక్షన్ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. అర్థమైంది పాయింట్? Yes sir. చూడండి, ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది phi u and phi s, టార్క్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. నౌ టార్క్ అంటే రొటేషన్. దిస్ ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ ఏమవుతుంది, అంటే ఆ రిలే కాయిల్ ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేస్తుంది, క్లోజ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు రిలే కాయిల్ క్లోజ్ అవుతుందో, రిలే గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఓపెన్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్, అంటే ఏం చేస్తుంది, హెల్తీ సెక్షన్ని ఫాల్టీ సెక్షన్ నుంచి డివైడ్ చేస్తుంది. అది నౌ ద టార్క్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనల్ టు phi u, phi s అండ్ sin phi. ఓకేనా? సో ఇదమ్మా కాన్సెప్ట్. ఏంటది, షేడెడ్ పోల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ అవర్ మీటర్ ఆర్ డబుల్ వైండింగ్ స్ట్రక్చర్.
సో జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ అవర్ మీటర్ అండ్ డబల్ వైండింగ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా 2 magnets ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెట్ 1, దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెట్ 2. అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అప్పర్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ లోయర్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, పిఎస్పి అంతా డయాగ్రామ్స్ కానీ మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది, వేర్ I1 ఇస్ ఫాల్ట్ కరెంట్. ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అక్కర్ అవుతుందో దట్ కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఈ అప్పర్ మ్యాగ్నెట్ 2 వైండింగ్స్ ఉన్నాయి. ది అప్పర్ మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ 2 వైండింగ్స్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ వైండింగ్, this one is primary winding, and as well as this one is the secondary winding. Okay na? So this secondary winding also links with the lower magnet. Okay, now iదేమవుతుంది, ఇదేమవుతుంది, అల్యూమినియం డిస్క్. The aluminum disc is rotate freely in between the upper magnet and lower magnet. Okay na? ఇక్కడ చూడండి, it consists of 2 magnets. The first one is upper magnet and second one is lower magnet. In between the upper magnet and lower magnet, aluminum disc rotate freely. Okay na? Now the upper magnet has 2 windings. Chupandi, the upper magnet kada, the upper magnet has 2 windings, that is primary winding and secondary winding. This okay na? Next, the primary winding, and then when the primary current I1 is the primary current and I2 is the secondary current. When fault occurs, the fault current enters to the upper magnet. Okay, now automatically it induces currents, that this induces flux in the primary winding is phi1. The flux primary winding low, the fault, when fault occurs, the current to the primary winding is I1, that produces flux phi1. Okay, next, next one is, that is I1, that produces phi1. The current flows to secondary winding is I2, that produces phi2. Now the interaction between the phi1 and phi2 produces torque that close the trip coil of the circuit breaker. అంటే చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, phi1 వస్తుంది, ఇక్కడ phi1 వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, phi2 వస్తుంది అనుకోండి. ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంటరాక్షన్ అయితే వస్తుంది కదా, ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, టార్క్ వస్తుంది. సో దట్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్క్ అల్యూమినియం డిస్క్, ఇది అల్యూమినియం డిస్క్ కదా, అల్యూమినియం డిస్క్ ఏమవుతుంది, ఫ్రీగా రొటేట్ అయ్యి ఇదేంది ట్రిప్ కాయిల్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. అంటే ఇది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాయిల్ ఏం చేస్తుంది, ఓపెన్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ విధంగా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, హెల్తీ సెక్షన్ నుంచి ఫాల్టీ సెక్షన్ సపరేట్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ మీటర్ ఆర్ డబుల్ వైండింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఏమన్నా కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? సార్ అర్థమవుతుంది సార్. బాబు రిమైనింగ్ వాళ్ళు అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుంది సార్. ఏం కష్టమేం లేదు కదా? నో సార్, అంటే మెజర్మెంట్స్ లాగా ఉంది సార్ కొంచెం. ఇది ఎనర్జీ మీటర్ డయాగ్రామ్ ఇది, అందుకని. వాట్ అవర్ మీటర్ అంటే అక్కడ ఉంది కదా ఎనర్జీ మీటర్లో. ఎస్ సార్. అది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దీంట్లో ఇండక్షన్ కప్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మొత్తము 2 పోల్స్ ఉంటాయి. అంటే 2 పోల్స్ 4 ఫేసెస్. వీళ్ళు ఏమిటి, ఐ మీన్ ఇప్పుడు టైంకి రారా, నెక్స్ట్ టైం నేను చదువు చేయను. ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ ఎంతసేపు అవుతుంది, ఇంకా వస్తూ ఉన్నారండి మీరు. ఏమయ్యా షాహుల్, ఎవరు షాహుల్ ప్లస్ ఎవరు సుదీప్తి, ఏం చేస్తున్నారమ్మా మీరు ఇప్పుడు దాకా? ఇంకెంతవరకు పెట్టింది నేను? సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను సార్. నువ్వు కాదు, కొత్తగా ఇప్పుడు ఒకడు వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎవడో ఒకటి జాయిన్ అయ్యాడు లేటర్.
షాన్వాజ్. శ్యామ్ షాన్వాజ్, నెక్స్ట్ టైం మీరే కట్టుకుంటారు, కాంబినేషన్ కట్టుకుంటారు. ఇంట్లో కూర్చొని క్లాస్ వినడానికి ఏమి బద్ధకం, టైంకి రాకుండా. ఆ? ఏమో సుదీప్తి, ఏం నీకు ప్రాబ్లం? ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది కూడా సిమిలర్ టు ఇండక్షన్ మోటార్ ప్రిన్సిపలే, సేమ్ ఇది కూడా. ఇదేమవుతుందంటే ఇక్కడ దీనికి కూడా రెండు, ఇండక్షన్ మోటార్ అంటే ఏముంటుంది, స్టేటారు రోటార్ ఉంటుంది. స్టేటారు ఇది వచ్చి ఈ వైండింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చి ఏంది స్టేటారు. ఈ లోపల ఉంది కదా, ఇది వచ్చి ఏమవుతుంది రోటార్. అమ్మ నేను డ్రా చేసింది మీకు కనిపిస్తుందా అక్కడ? ఎస్ సార్. ఓకే, స్టేటారు రోటారు. చూడండి, దిస్ రిలే విల్ హ్యావ్ 4 or more electromagnets. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ చెప్పండి. టోటల్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్? జాగ్రత్త చూడండి, మీకు కావాలంటే 1 2 3 4, అవునా కదా, కరెక్టే కదా? ఎస్ సార్. టోటల్ హౌ మెనీ 4 ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అంటే 2 poles 4 phases. చూడండి ఇక్కడ, దిస్ induction cup structure works on the principle of induction motor. That is first point. It works on the principle of induction motor. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మామూలుగా ఇండక్షన్ మోటార్లో రోటార్ ఒకటే ఉంటుంది, అవునా కదా? రోటార్ ఉంటుంది కదా, స్టేటర్ రోటారు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ డయాగ్రామ్లో రోటార్ ఐరన్ ఈ స్టేషనరీ, రోటార్ కండక్టర్స్ ఆర్ రొటేట్స్. నార్మల్గా ఏమవుతుంది, ఇన్ ఇండక్షన్ మోటార్ రోటార్ రొటేట్స్, రోటార్ కండక్టర్స్ ఆల్సో రొటేట్స్, అవునా కదా? ఎందుకంటే రోటార్ మీద ఏముంటాయి, రోటార్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రోటార్ కండక్టర్స్ మాత్రమే రొటేట్ అయ్యి రోటారు ఐరన్ ఏమవుతుంది స్టేషనరీ. సో చూడండి, ఈ రెడ్ మార్క్ ఉంది కదా, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ కనిపి నేను బ్లూ చేశాను కదా, దట్ ఈస్ రోటార్ ఐరన్, దట్ ఈస్ స్టేషనరీ. బ్లాక్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ రోటార్ కండక్టర్స్, దీస్ ఆర్ రొటేట్స్. క్లియర్? ఎస్ సార్. Now when supply is given, what happen? When supply is given, this is total size. Don't ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం వైండింగ్స్? 1 2 3 4 వైండింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. So when supply is given, what happen? The rotating magnetic field is produces. The rotating magnetic field produces. So ఎప్పుడు rotating magnetic field అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, it cuts the rotor. చూడండి, it induces ఏమవుతుంది చూడండి, it induces rotor flux, అవునా కదా? చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. When supply is given to rotating magnetic field, produced 2 pairs of coils wound on 4 poles. మొత్తం ఎన్ని pairs ఉన్నాయంట? 2 pairs. చెప్పే కదా, this is one pair, this is one pair, this is another pair. మొత్తం 2 pairs, మొత్తం ఎన్ని? 4 లెక్క. So when supply is given, what happens? The rotating magnetic field is produces. Rotating magnetic field అంటే ఫెయిర్ ఉంది, ఫ్లక్స్ ఏంటది, ఇది 5-1 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ సప్లై అనేది. ఎప్పుడైతే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, 5-1 ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, అది పోయి రోటార్ కనెక్షన్ టచ్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఫ్యారడేస్ లాస్, రోటార్ కనెక్షన్ ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ ఫ్లక్స్ 5-2 వస్తుంది. సో దిస్ 5-1 ఈజ్ ప్రొడ్యూసెస్ డ్యూ టు రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆర్ఎంఎఫ్. ఓకేనా? When this RMF touches the rotor conductors, again some flux is produced, that is 5-2. That flux is called ఏమంటాం దాన్ని, రోటార్ ఫ్లక్స్, అంతేనా? కరెక్టే కదా? దిస్ ఈజ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదేమవుతుంది, రోటార్ వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్. నౌ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 fluxes 5-1 and 5-2, వాట్ హ్యాపెన్? Torque is produced. టార్క్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసెస్. సో ఎప్పుడైతే టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, ఇట్ క్లోజ్ ది ట్రిప్ కాయిల్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. అర్థమైందా? చూడండి, ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది 5-1 and 5-2, the torque is produced. Therefore this torque is directly proportional to 5-1 and 5-2 sin alpha. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్, ఆటోమేటిక్గా ట్రిప్ కాయిల్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండక్షన్ కప్ రిలేస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే, ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను బ్రీఫ్గా చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిలే అంటే ఏం నేర్చుకున్నాము, నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టివ్ రిలే దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాము,
నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది రిలే నేర్చుకున్నాము. దట్ ఈస్ సెన్సిటివిటీ, సెలెక్టివిటీ, స్పీడ్, సింప్లిసిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిలయబిలిటీ అండ్ స్టేట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రిలేస్లో ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు దాకా? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేస్ నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేస్. Electromagnetic relays are three types: attracted armature type, balanced beam type, solenoid type. Next, first part is over, and second part one is induction relays. So in induction relays, again these are classified into three types. So the first one is shaded pole structure, second one is watt-hour meter or double winding structure, third one is induction cup structure. So దాంట్లోనే షేడెడ్ పోల్ స్ట్రక్చర్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి వచ్చి అన్షేడెడ్ పార్ట్, ఇంకోటి వచ్చి షేడ్ పార్ట్. షేడ్ పార్ట్ అంటే ఏంది? ఒక పోల్కి కాపర్ బ్యాండ్ కానీ చుట్టుంటే దాన్ని ఏమంటాం? షేడ్ పార్ట్ అంటాము. ఇంకో దాన్ని అన్షేడ్ పార్ట్ అంటాము. ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో అది ఏం చేస్తుంది? టూ ఫ్లక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒకటి షేడ్ పార్ట్లో 5s, అన్షేడ్ పార్ట్లో 5. నా ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంట్రాక్షన్, ఈ రెండు ఫ్లక్స్ల మధ్య ఇంట్రాక్షన్ ఉన్న టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అది ట్రిప్ కాయిల్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. అది షేడ్ పోల్ స్ట్రక్చర్. Watt-hour meter or double winding structure ఏముంటుంది? It consists of two windings. That one is upper magnet and second one is lower magnet. One aluminum disc is freely rotate in between the upper and lower magnet. When fault occurs, when fault current flows through the upper magnet, the upper magnet has two windings: primary winding and secondary winding. When fault current flows through the primary winding, what happens? It induces phi1, and in secondary winding induces phi2. The interaction between the phi1 and phi2, the torque is produced. Therefore, the aluminum coil rotates that close the trip coil of the circuit breaker. Then circuit breaker operate. It separate the faulty section from the healthy section. That is about watt-hour meter or double winding structure. And third one is induction cup structure. It is the principle of induction motor principle. So it has two poles and four windings. రెండు పోల్స్ ఉంటాయి, 4 వైండింగ్ ఉంటాయి. when fault current occurs, the fault current flows through a winding. What happened? The rotating magnetic field is produced, that is phi1. So next, the rotating magnetic field cuts the rotor conductors. It produces phi2. The interaction between the phi1 and phi2, what happened? The aluminum ఏమవుతుంది? కండక్టర్స్ ఏమవుతుంది? అది రోటర్ ఏమవుతుంది? రొటేట్ అయ్యి it disconnects the faulty section. When the aluminum rotor rotates, it closes the trip coil of the circuit breaker. Then circuit breaker disconnect the faulty section from the healthy section. So this is about induction cup structure. Okay, అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Next, differential relays. Next one is third part దీంట్లో differential relays. So differential relays is very commonly used in case of protecting transformers and generators from localized faults. So differential relays మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో యూజ్ చేస్తాము, జనరేటర్స్లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? The differential relays are very sensitive to the faults occurred within the zone of protection, but they are least sensitive to the faults that occur outside of the zone protection. అంటే సింపుల్ చూడండి, ఇదొక లైన్, ఇది నేను నరేంద్ర, ఇవి మీరు స్టూడెంట్స్. డిఫరెన్షియల్ ఏం చేస్తుందంటే, నా కాడ ఒక డిఫరెన్షియల్ రిలే ఉంది, దట్ ఈస్ D1. మీ కాడ ఒక డిఫరెన్షియల్ రిలే ఉంది, దట్ ఈస్ D2. ఇప్పుడు ఫాల్ట్ వచ్చి నా కాడ వచ్చింది ఫాల్ట్. దిస్ D1 ఈజ్ ఆపరేట్, D2 ఈజ్ నాట్ ఆపరేట్. అర్థమైందా? చెప్పింది అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. అంటే నా జోన్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నా రిలే మాత్రమే ఆపరేట్ అవ్వాలి. మీ అంటే నేను మీరు ఎక్కడెక్కడ కూర్చోన్నాం కదా, మీరు నాకేం హెల్ప్ చేయలేరు కదా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు మీ కాడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నేనే మీకేం హెల్ప్ చేయలేను కదా, నేను ఎక్కడో ఉన్నాను. అప్పుడు మీ కాడ ఉండే రిలే మాత్రమే మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మీకు నాకు మధ్య చాలా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మీ కాడ మిమ్మల్ని మీరే ప్రొడక్ట్ చేసుకోవాలి, నన్ను నేనే ప్రొడక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ రిలేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. Yes, sir. చూడండి, ది డిఫరెన్షియల్ రిలే
operates when there is a difference between the two or more similar electrical quantities exceeds a predetermined value. So simple చెప్తాను, it's very very important point. So this point is very very important. What is differential relays? The differential relay operates when there is a difference between the two or more similar electrical quantities exceeds a predetermined value. Two or more similar electrical quantities means, so voltage value or current value or frequency value or phase angles ఏదైనా కానివ్వండి, రెండు వోల్టేజ్ వాల్యూస్ మధ్యలో కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆ వాల్యూ మనం 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 అంత లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాము ఏమని, యాక్చువల్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది ఏమ్మా రేటెడ్ వాల్యూ. రేటెడ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అంటే మనం ఒక రేట్ సెట్ చేసుకున్నాము. మన ఇంట్లోకి వచ్చే కరెంటు 5 యాంపియర్. యాక్చువల్ రేట్ కరెంట్ ఎంత మన ఇంట్లో 5 యాంపియర్. 5 యాంపియర్ కన్నా 6 యాంపియర్ వచ్చింది. 6 యాంపియర్ అనేది మనం అంటే రాకూడదు కదా. రేట్ వాల్యూ ఎంత 5, 6 వచ్చిందంటే ఏంది, ఆటోమేటికల్లీ మన ఇంట్లో ఉండే రిలే ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఇచ్చి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుంది, ట్రిప్ చేస్తుంది మన సర్క్యూట్ని, మన ఇంట్లో ఉన్న టోటల్ సప్లైని బ్రేక్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది 2 ఆర్ మోర్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే 2 వోల్టేజ్లు ఉంటాయి. ఈ 2 వోల్టేజ్కి మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే మన డిఫరెన్షియల్ ఆపరేట్ అవుతుంది. 2 కరెంట్ వాల్యూస్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే దెన్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేట్స్. 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఆపరేట్స్. ఫేజ్ యాంగిల్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే దెన్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేట్. పేరు డిఫరెన్స్. సో వెన్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది magnitudes of the two voltages, when there is a difference in between the magnitudes of the two currents, when there is a difference between the two phase angles, then the differential relay operates. That means the actual value is greater than the rated value. అర్థమవుతుంది? యాక్చువల్ వాల్యూ ఒకటి, రేటెడ్ వాల్యూ ఒకటి, 2 వోల్టేజ్లే. ఈ 2 వోల్టేజ్ల మధ్య డిఫరెన్స్ కానీ ఉంటే మాత్రము గ్యారంటీ ఆపరేట్ అవుతుంది. ఏ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది? ఏ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది చెప్పండి? డిఫరెన్షియల్ రిలే ఆపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ సార్. అర్థమైందమ్మా? మీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఈ డిఫరెన్షియల్ రిలేస్ ఆపరేట్ అయ్యేవి అంటే మన ఓన్ జోన్లో మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతాయి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జోన్లో ఆపరేట్ కావు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ది డిఫరెన్షియల్ రిలేస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ current balance differential relay, current balance differential relay, and second one is voltage balance differential relay, and third one is percentage differential relay, and third one is percentage bias differential relay. Okay na? Now tell me, what are the 3 types of differential relays? Current balance, voltage balance, and percentage differential relay. Okay, now first we will see current balance differential relay. ఇది current balance differential relay. So జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ. So this is current transformer 1 CT1, and this is CT2 current transformer 2. ఇది వచ్చి ప్రొటెక్టివ్ జోన్. మనం దేనైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక మోటార్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఆ మోటార్కి అటుపక్క ఇటుపక్క ఏం చేస్తాము, 2 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని పెడతాము. ఓకేనా? దీస్ 2 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ పైలట్ వైర్స్. సో దిస్ ఈజ్ one pilot wire, this is another pilot wire. In between these 2 pilot wires, one relay coil is connected. అర్థమైందిగా? కన్స్ట్రక్షన్ అర్థమైందా? ఏమి రెస్పాండ్ కావట్లేదు, ఇంటర్నెట్ లేదా? హలో అమ్మా, వినిపిస్తుందమ్మా మీకు? ఏమ్మా మీకు వినిపించలేదా? ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదే? ఏమ్మా
ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు, మీకు వినిపిస్తుంది వినిపించలేదు నా క్లాస్. ఇమ్రాన్ ఇమ్రాన్ ఇమ్రాన్